നമഃ. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധാ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സസുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദ്ദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ഭീഷ്മദ്രോണതടാജയദ്രഥജലാ ഗാന്ധാരനീലോത്പലാ ശല്യഗ്രാഹപതി കൃപേണ വഹനി കർണേന വേലാകുലാം അശ്വത്ഥാമവികർണഘോരമകര ദുര്യോധനാവർത്തിനി സോത്തീർണാഖലു പാണ്ഡവൈരണനദി കൈവർത്തകഃ കേശവ. പാരാശര്യവചഃ സരോജമമലം ഗീതാർത്ഥഗന്ധോത്കടം നാനാഖ്യാനകേസരം ഹരികഥ സംബോധനാബോധിതം ലോകേ സജ്ജന ഷട്പദൈരഹരഃ പേബീയമാനം മുദാ ഭൂയാദ് ഭാരത പങ്കജം കലിമല പ്രധ്വംസിത ശ്രേയസേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗുരും യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. യം ബ്രഹ്മാ വരുണേന്ദ്രരുദ്രമരുതസ്തുന്വന്തി ദിവ്യൈസ്തവൈഃ വേദൈഃ സാംഗപദക്രമോപനിഷദൈഃ ഗായന്തി യം സാമഗാഃ ധ്യാനാവസ്ഥിതതദ്ഗതേന മനസഃ പശ്യന്തി യം യോഗിനോ യസ്യാന്തം ന വിദുഃ സുരാസുരഗണഃ. ദേവായ തസ്മൈ നമഃ. ദേവായ തസ്മൈ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ. സർവേഷാം നമസ്കാരഃ. വയം അധുനാ സപ്തദശ അധ്യായേ പഞ്ചദശഃ ശ്ലോകഃ പഠനീയഃ. ചതുർദശഃ ശ്ലോകഃ അസ്മാഭിः പഠിതഃ പൂർവമേവ. തസ്മാത് പഞ്ചദശതഃ അസ്മാഭിः ആരംഭः കരണീയः. പ്രഥമം വയം ശ്ലോകം പഠാമः, അനന്തരം വയം അഗ്രേ ഗച്ഛാമः. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. പുനഃ പഠാമി. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സർവേ മയാ സഹ പഠन्तु. മ്യൂട്ട് മധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ ഏവ തദാപി ശ്ലോകസ്യ
പഠനാർത്ഥം വദാമി. ഉച്ചൈഃ സർവേ പഠन्तु. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. യഥാ വയം പൂർവം കൃതവന്തഃ താദൃശരീത്യാ ഏവ പദച്ഛേദ ദർശനം കുർമഃ. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യത്. തത്ര കിമപി പദച്ഛേദഃ കരണീയഃ നാസ്തി. സർവം കൃത്വ ഏവ ലിഖിതമസ്തി. സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ച ഏവ തത്രേവ അസ്തി. വാങ്മയം തപഃ ഉച്യത്തെ. വാങ്മയം തപഃ ഉച്യത്തെ. പദാനി പശ്യन्तു. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ച ഏവ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. പദാർത്ഥഃ അനുദ്വേഗകരം ഉദ്വേഗം ന കരോതി ഇത്യർത്ഥഃ. അനുദ്വേഗകരം ഇത്യുക്തെ ഉദ്വേഗഃ ന ഭവേത്. കദാപി സംഭാഷണസമയെ അന്യൈഃ സഹ യഥാ വയം സംഭാഷണം കുർമഃ തസ്യ അന്തരംഗേ പരിവർത്തനസ്യ ആനയനം ന കരണീയം. തദേക ഉദ്വേഗജനകം ന ഭവേത് അസ്മാകം വാക്യം. വാക്യം ഇത്യുക്തെ അസ്മാകം ഭാഷണം, അസ്മാകം സംഭാഷണം ഇത്യർത്ഥഃ. സത്യം. സത്യം ഇത്യുക്തെ ഉത്തമാർത്ഥഃ അത്ര ദത്തഃ അസ്തി. യഥാർത്ഥം ഏവ ഭവേത്. അസ്മാഭിः തത്ര കിമപി ന യോജനീയം ഇത്യർത്ഥഃ. യദസ്തി തദേവ വക്തവ്യം. ശങ്കരഭാഷ്ये തസ്യ വിവരണമസ്തി. തഥാ വയം പശ്യാമः. പ്രിയഹിതം പ്രിയം തഥാ അന്യേഷാം പ്രിയം ഭവേത്. അഹം സത്യമേവ വദാമി ഇത്യുക്തെ ഉക്ത്വാ അന്യേഷാം അന്തരംഗേ ഉദ്വേഗം ജനയതി അഥവാ കഷ്ടം ജനയതി ദുഃഖം ജനയതി താദൃശവാക്യസ്യ കഥനസ്യ ആവശ്യകത നാസ്തി. തദേവ യഥാർത്ഥം വക്തവ്യം കിന്തു പ്രിയം ഹിതം ച വക്തവ്യം. പ്രിയം തഥാ ഹിതകാരകം അന്യേഷാം ഉപകാരകം ഭവേത് അസ്മാകം വാക്യം. ചയത് താദൃശവാക്യാനി ഏവ വക്തവ്യാനി. അന്യത് കിം? തപഃ തപഃ സ്വാധ്യായാഭ്യസനം. സ്വാധ്യായം തഥാ ജപപൂർവകം സ്വസ്യ വൃത്തിഃ തസ്യ കരണം. തദപി വാഗ്മയം തപ ഏവ അസ്തി. ച ഏവ വാങ്മയം വാക് സംബന്ധം തപഃ ഉച്യത്തെ. ഏതത് സർവം വാക് സംബന്ധം തപഃ ഇതി കഥ്യത്തെ ഇതി ഉച്യത്തെ ഇത്യർത്ഥഃ. പശ്യതു തസ്യ അന്വയഃ. യത് അനുദ്വേഗകരം പ്രിയഹിതം ച സത്യം വാക്യം ച സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ഏവ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. അന്വയഃ എവമസ്തി. യത് അനുദ്വേഗകരം പ്രിയഹിതം ച സത്യം വാക്യം ച താദൃശവാക്യമേവ സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ഏവ സ്വാധ്യായാഭ്യസനം അപി വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ ഇത്യർത്ഥഃ. സാമാന്യ അർത്ഥഃ. യത് വാക്യം ഉദ്വേഗം ന ജനയതി തദേവ കിം? അനുദ്വേഗകരം വാക്യം. തദേവ യത് വാക്യം ഉദ്വേഗം ന ജനയതി. സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സത്യം ഭവതി പരന്തു പ്രിയം തഥാ ഹിതകാരകം ഭവതി. അർത്ഥാത് അപ്രിയം സത്യം ന കഥയതി. അപ്രിയ സത്യം ന വക്തവ്യം. ഇതത് സർവം വേദവാക്യമേവ. സത്യം വദ പ്രിയം വദ എവമസ്തി കില. സത്യം വദതു
एवमेव प्रियमपि भवेत् अन्येषां हितकरमपि वाक्यं भवेत् अन्येषाम् अहितं जनयति तादृश सम्भाषणम् अस्माभिः न करणीयं सत्यम् इति वदति तद् सत्यमस्ति चेदपि तद् यथार्थमस्ति चेदपि तादृशकथनस्य आवश्यकता नास्ति इति वेदतः आरभ्य इतिहासपुराणानि भगवद्गीता च अस्मान् पाठयति पश्यतु कथम् अस्मान् बोधयति इति यत् च स्वाध्यायं तदा ईश्वरप्रार्थनायाम् आधारितं भवति तादृशवाक्यप्रयोगम् एव वाङ्मयं तप इति उच्यते वयं मुखम् उद्घाट्य यदा वदामः सम्भाषणं यदा कुर्मः तदा कथं भवेत् नो चेत् मौनपालनं करणीयं मौनं भवेत् नो चेत् सम्भाषणं यदा भवति तदा तदा अस्माभिः चिन्तनीयं मम वाक्यं सत्यमस्ति वा सत्यमित्युक्ते किं यथार्थमस्ति वा इति चिन्तनीयं द्वितीयं कथं भवेत् प्रियं भवेत् तृतीयं कथं भवेत् हितकरं भवेत् अन्येषाम् अर्थात् अप्रियम् असत्यं न वक्तव्यम् अस्माभिः अप्रियमपि न वक्तव्यं सत्यं चेदपि हितकरमेव वक्तव्यम् अन्येषाम् अहितं न वक्तव्यम् एवं सर्वम् आचारं कुर्मः चेत् तस्य नाम अस्ति वाङ्मयं तपः अन्यदपि अस्ति किं स्वाध्यायं तदा ईश्वरप्रार्थनायां तदेव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते किं तद् ईश्वर स्वाध्यायं तथा ईश्वरप्रार्थनायाम् आधारितं भवति तादृश वाक्यप्रयोगम् एव वाङ्मयं तप इति वदति बहु प्रधानं कार्यमस्ति एतद् अस्माकं जीवने अस्माभिः सर्वदा स्मर्तव्यम् एतत् इत्युक्ते एषः श्लोकः स्मर्तव्यः जीवने एतस्य अनुसन्धानं करणीयम् अस्माभिः पालनं करणीयं मध्ये मध्ये अस्माभिः स्मर्तव्यं यदा यदा वयं सम्भाषणं कुर्मः तथा अस्माकं सम्भाषणकारणेन कुत्र कुत्र कस्य कस्य अन्तरङ्गे वयं प्रतिहितं प्रतिदिनम् अहितं जनयामः इति अस्माभिः चिन्तनीयं तादृशचिन्तनं वयं कुर्मः अस्माकं वाक्यस्य नियन्त्रणम् अस्माभिः करणीयं तादृश वाक्यनियन्त्रणेन एव वयं वाक्तपम् आचरितुं शक्नुमः तादृश तपः तादृशं तपः वयं कुर्मः चेत् अस्माकं वाक्यस्य पृष्ठतः शक्तिः भवति तदेव ये मुनयः सन्ति ते अनुग्रहमपि कर्तुं शक्नुवन्ति समानं शापमपि ते कर्तुं शक्नुवन्ति तेषां वाक्यस्य पृष्ठतः कथं शक्तिः भवति ते अनावश्यकतया सम्भाषणं न कुर्वन्ति तेषां मुखतः यदा वाक्यानि बहिः आगच्छन्ति तादृश वाक्यकथनं ते कथं प्राप्तवन्तः तपः ते आचरितवन्तः कथं तपः आचरितवन्तः एवमेव कथम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते अत्यन्तं सरलम् अस्ति श्लोकः सरलः श्लोकः अर्थावगमनमपि सरलमस्ति किन्तु एतस्य पालनम् अत्यन्तं कष्टकरमस्ति एतस्य पालनेन वास्तविकरूपेण वदामः चेत् वयं तपः एव आचरामः इत्यर्थः तस्मात् अस्माभिः यदा कदापि वयं मुखमुद्घाटयामः तदा अस्माभिः चिन्तनीयं मम कथनं सत्यमेव अस्ति वा अथवा मम चिन्तनानि अपि अहं तत्र योजितवान् अस्ति वा सर्वदा अपि वयं वदामः अहं सत्यमेव वदामि इति वदामि किन्तु कथने सत्यं
कियत् भवति अस्माकं सम्भाषणे 99% अस्माकं चिन्तनानुसृतमेव वयं वदामः यदि यथार्थमस्ति तावदेव कथनं न कुर्मः कदाचित् वयं योजयामः कदाचित् न्यूनं कुर्मः अस्माकम् इच्छायाः पूरणार्थं वयं तत्र वाक्यानि वदामः तद् कदापि सत्यं न भवति तादृशसम्भाषणं कुर्मः चेत् तपः अपि न भवति न केवलं सत्यं वदामः न केवलं यथार्थकथनं याथार्थ्यं यदस्ति तत्सर्वं वक्तव्यम् इति नास्ति अप्रियम् अहितं न वक्तव्यम् अस्माभिः अन्येषाम् अन्तरङ्गे दुःखं जनयति दुःखम् इत्यपि न उद्वेगमपि न भवेत् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते श्लोकस्य केवलं कण्ठपाठः न पर्याप्तः जीवने भगवद्गीतायाः अनुसन्धानम् अस्माभिः करणीयं जीवने तस्य पालनम् अस्माभिः करणीयं तदर्थं सर्वदापि अस्माभिः किं करणीयं तस्य चिन्तनम् अस्माभिः करणीयं जीवने तस्य पालनम् अस्माभिः करणीयम् अधिकसम्भाषणं न करणीयम् इति वदति यदा कदापि वदामः चेत् अस्माकं वाक्यस्य मूल्यं भवेत् अस्माकं वाक्यस्य शक्तिः भवेत् तदर्थं किं करणीयम् अस्माभिः वाक्तपः आचरणीयम् इत्यर्थः इत्युक्ते अस्माकं वाक्यं यदा अन्ये शृण्वन्ति सम्भाषणं यदा अन्ये शृण्वन्ति तदानीं तेषां मनसि उद्वेगं न भवेत् अनन्तरं कथं भवेत् सत्यं भवेत् अनन्तरं प्रियः भवेत् हितकरं भवेत् तादृशरीत्या एव अस्माभिः सम्भाषणं करणीयम् कथं शङ्करभाष्ये उक्तमस्ति इति वदामः पश्य अनुद्वेगकरं प्राणिनां दुःखकरं वाक्यं तदेव भगवत्पादैः तादृशरीत्या एव अर्थः दत्तः अस्ति पश्यतु अनुद्वेगकरम् इत्युक्ते किं कः अर्थः प्राणिनां दुःखकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् प्रियहिते दृष्टादृष्टार्थे अनुद्वेगरत्वादिभिः धर्मैः वाक्यं विशेष्यते पश्यतु आचार्यैः किमुक्तमस्ति अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् इत्यस्य कः अर्थः उक्तः प्राणिनाम् अदुःखकरं वाक्यं दुःखकरं न वक्तव्यं प्राणिनाम् अदुःखकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् प्रियहिते दृष्टादृष्टार्थे अनुद्वेगरत्वादिभिः धर्मैः वाक्यं विशेष्यते वाक्यस्य विशेषः कथमस्ति दृष्ट अदृष्टार्थे अपि अनुद्वेगकरत्वादिभिः धर्मैः तादृशधर्मः पालनीयः सम्भाषणसमये वाक्यं तादृशरीत्येन विशेष्यते विशेषेण धर्मसमुच्चयार्थः च शब्दः परप्रत्ययार्थं प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रियानुद्वेगकरत्वानाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः च हीनता स्यात् यदि न तद् वाङ्मयं तव इत्युक्ते कः अर्थः वयं यदा सम्भाषणं कुर्मः यदा वदामः व्याकुलः उद्वेगः व्याकुलता न भवेत् अस्माकं सम्भाषणकारणेन अन्येषाम् अन्तरङ्गे व्याकुलता न भवेत् इत्यर्थः अस्ति चेत् तस्य शमनं भवेत् अस्माकं सम्भाषणकारणेन तस्य अन्तरङ्गे दुःखं न भवेत् अनन्तरं कथं भवेत् सत्यं दृष्टादृष्ट फल तस्य दृष्टादृष्ट तस्य फलं कथं भवेत् मम वाक्यस्य कारणेन
तस्य फलं कथं भवेत्? प्रियः, प्रियं भवेत्, अभिहितं भवेत्, तद् न केवलम् अभिहितं, हितकरं भवेत्, अन्येषां गुणकरं भवेत्। किं किम् उक्तवान् भगवान्? तादृशवाक्यानि एव तपः, वाङ्मय तपः आचरामः चेत् तस्य मुखतः आगच्छति। अनुद्वेगकरत्वादि स्वभावैः वाक्यविशेषणं भवेत्, वाक्यं तादृशं भवेत्, यथार्थरीत्या धार्मिकवाक्यम् इत्युक्ते तदेव। अन्यस्य समीपं गत्वा वयं यदा कदापि सम्भाषणं यदा कुर्मः, किमपि कार्यं तस्य समीपे वयं समीपं गत्वा बोधयामः, तद् त्रिविधम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। उद्वेगकरं न भवेत्, प्रियं भवेत्, हितं भवेत्। तादृशं भवति चेदेव तद् तपोयुक्तवाक्यं भवति, नो चेत् तपोयुक्तम् इति न भवति। अनन्तरमपि शाङ्करभाष्ये वदति तथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा विहीनतायां न वाङ्मय तपस्त्वं, तदा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा विहीनस्य न वाङ्मय तपस्त्वं, तदा हितवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा विहीनस्य न वाङ्मय तपस्त्वं। तादृशं वदामः चेत् वाङ्मय तपस्त्वं तत्र तस्मिन् वाक्ये न भवति। तस्मात् अस्माकं वाक्यं सदा सर्वदा अपि वाङ्मय तपस्त्वसहितं भवेत् इत्यर्थः। तादृशरीत्या एव अस्माभिः चिन्तनीयम्। किम् इति वदति? वाक्यं सत्यं चेदपि वयं यथार्थम् एव वदामः चेदपि अन्यगुणद्वयम्, अन्यगुणत्रयं यदि यदुक्तम् इत्युक्ते प्रियं, हितम्, अनुद्वेगकरं तद् न भवति चेत्, तस्य अभावः अस्माकं वाक्ये भवति चेत् वाङ्मयतपः इति न भवति। तद् प्रियवाक्यं भवति इति चिन्तयतु, अन्यगुणत्रयं तत्र नास्ति चेत् तत्रापि वाङ्मयतपस्त्वं नास्ति। एवमेव सर्वस्यापि कार्यं हितं भवति चेदपि अन्यत् त्रयमपि तत्र भवेत्, प्रियं भवति चेत् अन्यत् त्रयं भवेत्, सत्यं भवति चेत् अन्यत् त्रयं भवेत्, अनुद्वेगकरं वाक्यं भवति चेत् अन्यत् त्रयं भवेत्। श्लोके यद् यद् चत्वारः गुणाः उक्ताः, तानि चत्वारि कार्याणि अपि अस्माकं वाक्ये भवेत्, नो चेत् तद् वाङ्मयतपः इति न भवति। पुनः अपि भाष्यं वदति भगवान् शङ्कर भगवत्पादाः, किं पुनः तद् तपः? यत् सत्यं वाक्यम् अनुद्वेगकरं प्रियहितं च तत् तपोवाङ्मयम्। यथा शान्तो भव वत्स स्वाध्यायं योगं च अनुष्ठितः तथा ते श्रेयो भविष्यति इति स्वाध्यायाभ्यसनं च एव यदाविधि वाङ्मयं तपः उच्यते। वाङ्मयं तपः केवलं एतादृशभाषणं न। एतादृशभाषणम् इत्युक्ते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् एतावत् भवति चेत् तदेव भाषणं वाङ्मयतपः इति न। अन्यभाषणमपि, अन्यत् किम्? अन्यत् किं किम् इति अत्र वदति। अन्यतपः कथं भवति? अन्यत् वदति शान्तस्वभावेन भवान् शान्तः भवतु। अनन्तरम् अस्माकं स्वाध्याय अनुष्ठानम् अथवा योगानुष्ठानम् अन्येषां कृते, भवतां कृते श्रेयः भवतु इत्यादि विधिपूर्वकवाक्यानि, इत्युक्ते यद् वेदे यद् उक्तमस्ति तादृशवाक्यानि, स्वाध्याय अभ्यसनं वयं यद्
പഠനാർത്ഥം വയം കഥം അഭ്യാസം കുർമഃ താനി വാക്യാനി അപി വാഗ്മയ തപഃ ഏവ ഇതി അസ്തി. മുഖ ഉദ്ഘാടനം വയം കുർമഃ ചേത് മുഖതഃ ഏതാദൃശാനി വാക്യാനി ഭവേത്. കീദൃശാനി വാക്യാനി? ഏകം തു സ്വയം വേദ അധ്യയനം അഥവാ സ്വാധ്യായഃ അഥവാ ഉത്തമ ഉത്തമ വാക്യാനി വിധിപൂർവക വാക്യാനി ഭവാൻ ഉത്തമഃ ഭവതു ശാന്തഃ ഭവതു ഇത്യാദി വിധിവാക്യാനി. അഥവാ കിം ഭവേത്? അനുദ്വേഗകരം ഭവേത്, പ്രിയം ഭവേത്, ഹിതം ഭവേത്, സത്യം ഭവേത്. ഏതത് സർവമപി വാങ്മയ തപഃ ഇതി ഭവതി. ഏതസ്യ അർത്ഥഃ ജ്ഞാതഃ ഇതി ചിന്തയാമി. ഭവതാം മനസി സദാ സർവദാപി ഏഷः ശ്ലോകः ഭവേത്. അനാവശ്യകതയാ അസ്മാകം അന്തരംഗേ വിദ്യമാന ശക്തേः നിഷ്കാസനമസ്മാഭിः ന കരണീയം. തസ്മാദേവ വദതി സദാ സർവദാപി വയം മൗനം പാലയാമः ചേത് ഉത്തമമേവ. യഥാ കദാപി വദാമः യഥാ അത്യാവശ്യകതായാം സത്യം അസ്മാഭിः വക്തവ്യം. किन्तु तादृश सन्दर्भे कथम अस्माकं वाक्यं भवेत्? अथवा पठन सन्दर्भे कथम ईश्वर विषये यदा वयं चिन्तयामः अथवा वेद अध्ययनं कुर्मः अथवा अनुग्रह वाक्यानि यानि वयं वदामः तादृश सन्दर्भे एव अस्माकं अन्तरङ्गतः शब्दः बहिः आगच्छेत्. तादृश आचरणं यः करोति तस्य नाम एव वाङ्मय तपः इति वदति. पुनः अपि एकवारं श्लोकं पश्यामः. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. अग्रिम श्लोकं पश्यामः. मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते. वाक्यानां विषये उक्तं. तदनन्तरं मनः कथं भवेत् इति वदति. श्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः. श्लोकं पठामः. मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तपोमानसमुच्यते. मनःप्रसादसौम्यत्वं मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तपोमानसमुच्यते. कथं कथं वदति इति पश्यतु. मनःप्रसाद पदच्छेदः. मनःप्रसादः मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् भावसंशुद्धिः इति एतत् तपो तपः मानसम् उच्यते मानसम् उच्यते मानसमुच्यते. मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः इति एतत् तपः मानसम् उच्यते. मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते. अनन्तरं पदार्थं पश्यामः. मनःप्रसादः मनःप्रसादः इत्युक्ते मनसः प्रसन्नता मनसः आनन्दः मनसः सन्तोषः. दुःखपूर्णमनः न. पश्यतु कथं वदति. मनःप्रसादः भवेत् तदपि एक तपः एव.
മനസ്സി പ്രസന്നത ഭവേത്, മനസ്സി ആനന്ദ ഭവേത്, സൗമ്യത്വം ശാന്തഭാവ ഭവേത്, കദാപി ക്രൂരഭാവ അഥവാ അഹങ്കാരസ്യ ഭാവ തത്സർവം മന തപഃ ഇതി വക്തും മാനസ തപഃ ഇതി വയം വക്തും ന ശക്നുമഃ. മാനസ തപഃ ഇത്യുക്തെ കഥം ഭവേത്? സൗമ്യഭാവः ശാന്തഭാവः ഭവേത്, മനസः പ്രസന്നता ഭവേത്, മൗനം ഭഗവത് ചിന്തായാം വിദ്യമാനം. കഥം മൗനം ഭവേത്? അന്യാന്യചിന്തനാനി അന്തരംഗേ ന ഭവേത്. സർവദാപി സാത്വിക ചിന്തനം, ഉത്തമ ചിന്തനം, അന്യേ സർവേ സമഗ്ര വിശ്വമപി ഉത്തമം ഭവതു, ദൈവികം ഭവതു, പ്രകാശപൂർണം ഭവതു ഇത്യാദി ചിന്തനം തദേവ ദൈവിക ചിന്തനം ഇതി വദാമः. മൗനം ഇത്യുക്തെ അന്തരംഗം കലുഷിതം ഭവതി ചേത് തത് മനോ തപഃ ഇതി, മനസഃ തപഃ ഇതി വയം വക്തും ന ശക്നുമഃ. മനസഃ തപഃ ഇതി വക്തവ്യം ചേത് കഥം ഭവേത്? ഭാവ അസ്മാകം യഥാ ഭാവഃ അപി തത് ശുദ്ധം ഭവേത്, തത് ഈശ്വരീയം ഭവേത്, ദൈവികം ഭവേത്, പ്രകാശപൂർണം ഭവേത്, ജ്ഞാനമയം ഭവേത്, ആനന്ദമയം ഭവേത്. എതത് സർവം സമാനമേവ, ഭിന്ന ഭിന്ന പദാനി യുക്താനി താവദേവ. ആത്മവിനിഗ്രഹ മനസഃ നിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധി, അന്തഃകരണഭാവാനാം സംശുദ്ധി. അന്തഃകരണേ കീദൃശ ഭാവാഹ ഭവന്തി, ഭാവനാഹ ഭവന്തി, തത്സർവമപി ശുദ്ധം ഭവേത്. അനന്തരം ഏതത് സർവമേവ മനസ്സ് മനഃ സഹ തപഃ ഇതി വദതി. ഇപ്പൊ മനസഃ തപഃ കിം കിം? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ, ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോമാനസമുച്യത്തെ. അന്വയഃ മനഃപ്രസാദഃ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മവിനിഗ്രഹ. ഇത്യുക്തെ മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ സർവം ഏവമേവ ലിഖിതമസ്തി. കിം വദാമി? അന്വയസഹിതമേവ. ഭാവസംശുദ്ധി ഇതി ഏതത് മാനസം തപ ഉച്യത്തെ. മൗനം ഇതി അസ്തി, മൗനം ഇതി അസ്തി. തത്ര പ്രിന്റിംഗ് പ്രോബ്ലം അഭവത്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധി ഇതി ഏതത് മാനസം തപഃ ഉച്യത്തെ. സാമാന്യ അർത്ഥഃ താത്പര്യം പ്രസന്നമനഃ ശാന്തിഃ ഭഗവच्चिन्तायाम् ആധാരിതം മൗനം, മനസഃ നിഗ്രഹഃ മാനസികവൃത്തീനാം സംശുദ്ധിഃ ഇത്യാദികം ഏവ മാനസികം തപഃ ഇതി കഥ്യത്തെ. വാങ്മയ തപഃ ഇതി കിമസ്തി ഇതി ഉക്തം. ഇദാനീം വദതി മനോമയ തപഃ കഥം ഭവേത് ഇതി വദതി. കിം കിമസ്തി? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹഃ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ വാങ്മയമുച്യത്തെ. പ്രസന്നമനഃ ശാന്തിഃ ഭഗവच्चिन्तायाम् ആധാരിതം മൗനം, മനസഃ നിഗ്രഹഃ മാനസികവൃത്തീനാം സംശുദ്ധിഃ ഇത്യാദികം ഏവ മാനസികം തപഃ ഇതി കഥ്യത്തെ. പശ്യാമः. കിം കിം അസ്തി തത്ര? ഉത്തമമനഃ പ്രശാന്തമനഃ സൗമ്യഭാവഃ മൗനം മനോവൃത്തിനിരോധനം സ്വാഭാവികശുദ്ധിഃ ഏതത് സർവമേവ മാനസികതപഃ ഇതി ഉച്യത്തെ. ഭാഷ്യെ ഭഗവാൻ വദതി മനഃപ്രസാദോ മനസഃ പ്രശാന്തിഃ സ്വച്ഛതാപാദനം പ്രസാദഃ. പ്രസാദഃ ഇത്യുക്തെ സ്വച്ഛതാപാദനം പ്രസാദഃ ഇതി. സൗമ്യത്വം ഇത്യുക്തെ കിം? യത് സൗമനസ്യം ആഹുഃ
മുഖാദിപ്രസാദാദികാര്യ कार्योन्नेय अन्तःकरणस्य वृत्तिः तदेव सौम्यत्वम् इति वदति सौम्यत्वम् इत्युक्ते किम् मनसः मृदुलभावः इत्यर्थः अस्माकं मुखादिकं यदस्ति तद् मुखम् इत्युक्ते अस्माकं वदनं तद् शान्तं भवेत् इत्यर्थः तादृशं यदा मुखं भवति तस्य अन्तःकरणवृत्तिः अन्तः कीदृशशान्तिः अन्तरङ्गे कीदृशशान्तिः अस्ति चेत् मुखं तादृशशान्तरूपेण भवति तदेव वदति किं सौम्यभावः इति भगवान् वदति यद् सौमनस्यम् आहुः मुखादिप्रसादादिकार्येण्येय अन्तःकरणस्य वृत्तिः मौनं वाग्मय वाक् संयमः मौनम् इत्युक्ते किम् इति वदति अस्माकं वाक्यम् अधिकतया न वक्तव्यम् इत्युक्ते तस्य संयमनं करणीयम् एतत् सर्वमपि मनस्संयमपूर्वको भवति इति कार्येण कारणम् उच्यते मनस्संयमो मौनम् इति तेन कारणेन एव एतस्यापि तपः इति वदति आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः सर्वदा सामान्यरूपः आत्मविनिग्रहः आत्मविनिग्रहः इत्युक्ते किम् मनोनिरोधः सर्वतः सामान्यरूपः तदेव आत्मविनिग्रहः इति भवेत् इत्युक्ते अन्तरङ्गस्य एकः स्वभावः भवेत् तद् स्वस्य स्वभावः भवेत् अनावश्यकसम्भाषणं विना मुखं बहु शान्ततया अन्तरङ्गे प्रसादचित्तेन यः उपविशति सः इति विशेषभावसंशुद्धिः परैः व्यवहारकाले अमायावित्वं भावसंशुद्धिः इति एतत् तपोमानसम् उच्यते इत्युक्ते किम् अन्यैः सह यदा वयं व्यवहारं कुर्मः तदा कुटिलता न प्रदर्शनीया अस्माभिः याथार्थ्यं वदामः यथार्थतया वयं सम्भाषणं कुर्मः तस्य नाम एव कुटिलतां विना यदा वयं भवामः कपटतां विना वक्रतां विना भवामः तस्य एव भावसंशुद्धिः इति वदति तद् सर्वमपि अन्यैः सह यदा व्यवहारं करोति तदा कुटिलता नास्ति चेत् तद् सर्वमपि मानसिकतपः इति वदति एकवारमपि शङ्करभाष्यं पठामः मनःप्रसादो मनसः प्रशान्तिः स्वच्छतापादनं प्रसादः सौम्यत्वं यद् सौमनस्यम् आहुः मुखादिप्रसादादिकार्योन्नेय अन्तःकरणस्य वृत्तिः मौनं वाक्संयमः अपि मनस्संयमपूर्वको भवति इति कार्येण कारणम् उच्यते मनस्संयमो मौनम् इति आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः सर्वदा सामान्यरूपः आत्मविनिग्रहः वाग्विषयस्य एव मनसः संयमो मौनम् इति विशेषः भावसंशुद्धिः परैः व्यवहारकाले अमायावित्वं भावसंशुद्धिः इति एतत् तपोमानसम् उच्यते किं किं मनसः प्रशान्तता सौम्यत्वम् इत्युक्ते मृदुलता इत्यर्थः मुखे एव तद् द्रष्टव्यं किन्तु मितभाषित्वम् अधिकं न वक्तव्यम् एतत् सर्वं मनोनियन्त्रणं तदेव मौनम् अनन्तरं सर्वस्थानतः अपि अस्माभिः अधिकतया दृष्ट्वा किमपि न कथनीयं सर्वदा सर्वं दृष्ट्वा अन्तरङ्गे अवगमनं भवति चेदपि अनावश्यकतया वयं प्रातरारभ्य रात्रि निद्रापर्यन्तं यदा वयम् अनावश्यकविषयेषु सम्भाषणं कुर्मः अस्माकं शक्तेः व्ययं वयं कुर्मः तद् न करणीयं तादृशस्थानतः सर्वं वयं मौनपालनं कुर्मः तस्य नाम एव मौनम् इति वदामः
इत्युक्ते संसारसम्बन्धि कार्यतः मनसः नियन्त्रणं तदेव मौनम् इति वदति। भावसंशुद्धि इत्युक्ते हृदयशुद्धि एव। अन्यैः सह यदा व्यवहारं करोति तदा हृदयं शुद्धं भवेत्। शुद्धहृदयेन अस्माभिः सम्भाषणं करणीयं। कुटिलता न भवेत्, वक्रता न भवेत्, अन्तरङ्गकलुषितं न भवेत्। वयं शुद्धं ऋजुरूपेण इत्युक्ते वक्ररूपेण न, यद् यथार्थमस्ति सत्यसन्धतया आनन्देन हृदयशुद्धि पूर्व सम्भाषणं करणीयम्। एतत् सर्वमेव मनोमयतपः इति वदति। द्विविधतपः अस्माभिः उक्तः। यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसिकं च तपः तप्तं नरैः सत्त्वादिभेदेन कथं त्रिविधं भवति इति उच्यते। इतः परम् एतदपि एतादृशतपः अपि त्रिविधं भवति तत् वदति। इदानीं कायिकं वाचिकं मानसिकं किं किम् उक्तम् एकवारमपि तद् वयं पश्यामः। पश्यतु, 14 श्लोकः आसीत् किल। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपौच्यते। 14 श्लोकः अस्माभिः पठितः गतवर्गे। तत्र उक्ता देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपौच्यते। तत्रैव शारीरं तपः किम् इति उक्तवन्तः। किं देवाः, अनन्तरं ब्रह्मविद्यायां ये प्रवृत्ताः, अनन्तरं गुरवः अस्मान् ये पाठयन्ति ते, अनन्तरं ज्ञानिनः, एते सर्वे तेषां सर्वेषां पूजनं, तेषां सर्वेषाम् आदरः, तेषां सर्वेषां सेवा। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् इत्युक्ते किं? देवाः इत्युक्ते के? सर्वं प्रकृतिमध्ये वृष्टिः ददाति अथवा आतपः, सूर्यः ऊर्जं ददाति, एते सर्वे देवाः। अस्माकं सनातनधर्मचिन्तायां सूर्यदेवः इति वयं वदामः। नदी अस्माकं देवी अस्ति, समुद्रः अस्माकं देवः अस्ति, भूमिः अस्माकं देवी अस्ति, वृक्षलतादयः ये सर्वे प्रकृतिमध्ये अस्माकं प्राणवायुः यच्छन्ति, ते सर्वे वायुः, एतस्य सर्वस्यापि वायुदेवः, आञ्जनेय वायुपुत्रः इति सर्वं वयं कस्मिन् अर्थे वदामः? पञ्चभूतात्मक एषा भूमि, किं पृथिवी तेजो वायुः, एतत् सर्वमपि हैन्दवचिन्तनानुसृतं, सनातनचिन्तनानुसृतम्। एते सर्वे मनुष्यस्य जीवनस्य पालनं कुर्वन्ति। एतादृशकार्याणि विना वयं जीवनं कर्तुं न शक्नुमः। तस्मात् तेषां पालनं, ते अस्माकं पालनं कुर्वन्ति, तस्मात् तेषाम् उत्तमरीत्या संस्थापनं, तेषां पालनम् अस्माकं धर्मः। तदेव देवपूजनम् इति वदति। इत्युक्ते किं? वायुदेवः, सूर्यदेवः, भूमिदेवी, जलवरुणदेवः, एतेषां सर्वेषां पूजनम् इत्युक्ते एतत् सर्वं शुद्धं स्वच्छम् अस्माभिः संरक्षणीयम्। एतेषां नाशः अस्माभिः न करणीयः। देव द्विज इत्युक्ते ब्रह्मविद्यायां ये प्रवृत्ताः सन्ति ते एव ब्राह्मणाः इति वदन्ति। न केवलं जन्मना ब्राह्मणानां विषये न उक्तवन्तः, जातिब्राह्मणाः न। अत्र के ब्राह्मणाः? ब्रह्मविद्यायां ये प्रवृत्ताः, ये सदा सर्वदा पठनं पाठनं यजनं याजनम् इत्यादि वेदोक्तकार्याणि जीवने आचरन्ति, ते एव द्विजाः। तेषामेव द्वितीयजन्म अभवत्। जन्म अनन्तरं यदा उपनयनसंस्कारं करोति, उपनयनसंस्कारानन्तरं वेदाध्ययनं करणीयं, वेदाध्ययनानन्तरं वेदसंरक्षणार्थं जीवनं करणीयं, समाजस्य सर्वविध उत्थानार्थम् एतैः पठनपाठनादिककार्यं करणीयं।
तादृशं ये कुर्वन्ति ते सर्वे ब्राह्मणाः एव। न केवलम् एक तन्तुस्थापनेन वयं ब्राह्मणाः न भवामः। तस्मात् ये एतादृश ब्रह्मविद्यायां प्रवृत्ताः सन्ति तादृशानां पूजनं, देवादीनां पूजनं। देवपूजनम् इत्युक्ते भगवद्गीतायां देवपूजनम् उक्तमस्ति इति उक्त्वा वयं सर्वमन्दिराणि गत्वा विग्रहाणाम् अभिषेकः, अनन्तरं पूजादिकं, शत्रुसंहार इत्यादि कार्याणि कारयितुं तेषां किं वदामि, भिन्नरीत्या अन्येषाम् अन्तरङ्गे दुःखं जनयति। समाजस्यापि नाशपूर्णप्रवृत्तिं वयं कुर्मः चेत् उत्सवाचारादिषु इदानीं किं प्रचलति? वस्तुतया उत्सवः इत्युक्ते का अर्थः? तत्र विद्यमानदेवचैतन्यम् उपरि आगच्छति। तत्र तान्त्रिकविधि अथवा आगमविधि कापि विधिः भवतु, तेषां प्रयत्नेन तत्र विद्यमानचैतन्यं सम्यक् वर्धमानं भवति। समग्रग्रामस्य अनुग्रहार्थम् उत्सवः भवति। उपरि तद् आगच्छति। उत् इति उपसर्गः तदेव सूचयति, उपरि आगमनं। तेन समग्रसमाजस्य समग्रग्रामस्यापि ऐश्वर्यं भवतु इति देवस्य बहिरागमनमेव मन्दिरात् उत्सवः इति वदति। अद्य किं भवति? तस्मिन् दिने सर्वविध अनाचारपालनं कुर्वन्तः, धनव्ययं कुर्वन्तः, अस्माकं सर्वेषां प्रकृतेः नाशनं कुर्वन्तः, किं वदामि, स्फोटनादिकं कारयित्वा असमीचीन सन्देशप्रचरणाय नाटकानि, गीतानि, तादृशनृत्यानि सर्वं कारयन्तः वयम् उत्सवः इति वदामः। एतत् सर्वम् उत्सवः न भवति। उत्सवः इत्युक्ते अस्माभिः द्रष्टव्यं। तत्र एकवर्षाभ्यन्तरे तपोनुष्ठानेन तस्मिन् मन्दिरे यत् ऐश्वर्यं तत्र प्रवृद्धमस्ति तद् समग्रसमाजे ग्रामे वितरणाय तत्र विद्यमान देवस्य उत् आगमनमेव बहिरागमनमेव उत्सवः इति वदति। तादृश उत्सवः भवेत्। समाजस्य हितार्थं समग्रं जीवनं त्यागपूर्ण ब्रह्ममय जीवनं ये कुर्वन्ति तेषां जीवनमेव द्विजाः ते भवन्ति। उपनयन संस्कारानन्तरं न केवलं स्वस्य स्वार्थता पूरणार्थं धनसम्पादनार्थं जीवनं न कुर्मः। समाजाय ये जीवनं कुर्वन्ति तत् जीवनमेव द्विजाः इति, द्वितीयजन्म तेषां भवति। अनन्तरं के? गुरवः ये अस्मान् पाठयन्ति ते सर्वे अस्माकं गुरवः, प्राज्ञाः। एतेषां पूजनम्, एतेषाम् आदरः, एतेषां सेवा, तस्य नाम एव किम्? अस्माकं तपः। शरीरेण करणीयं कार्यमेतदेव, देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्। अनन्तरं शौचमार्जवं, शुद्धि तद् भवेत्, शरीरशुद्धिः भवेत्। अनन्तरं वक्रता न भवेत्, अवक्रता। अनन्तरं ब्रह्मचर्यमहिंसा च, ब्रह्मचर्यपालनं भवेत्। तस्मिन् सन्दर्भे वयं शाङ्करभाष्यसहितं दृष्ट्वा सम्पूर्ण अर्थचिन्तनं वयं कृतवन्तः। ब्रह्मचर्यम्, अहिंसा च, अन्येषां द्रोहः न करणीयः। न केवलं मारणं, वाक् उपयुज्यापि शरीरेणापि अन्येषाम् उपद्रवः न करणीयः। ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। पश्यतु एकेन कथं जीवनं करणीयमिति सम्यक् तस्मिन् श्लोके, एतत् श्लोकत्रयं वयं पठामः। अनन्तरं जीवने अनुष्ठानं कुर्मः, एतस्य निमित्तं प्रयत्नं कुर्मः चेत् तस्य जीवनं निश्चयेन उत्तम मार्गेण अग्रे गच्छति इत्यर्थः। किं किम् उक्तमस्ति तत्र? देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। शारीरिक तपः किम् इति उक्तवन्तः। अनन्तरं
വാക് തപഃ ദ്വിതീയം ശരീരാനന്തരം വാക് ഉപയുജ്യ കഥം വാക്യപ്രയോഗः കരണീയः ഇതി വദതി തദേവ അദ്യ പഠിതവന്തः അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ അർത്ഥ വിവരണം വയം കൃതവന്തः അനന്തരം മാനസികരീത്या മാനസികതപാചരണം കഥം കരണീയം ഇതി തൃതീയം വാക്യമസ്തി കിം തത് മനഃപ്രസാദസൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോമാനസമുച്യത്തെ ശ്ലോകത്രയമപി അത്യന്തം പ്രാധാന്യമസ്തി അസ്മാകം ജീവനെ കഥം അനുഷ്ഠാനം കരണീയം ഇതി ഭഗവത്ഗീതായാः अन्तिम अध्यायं प्रति वयं गच्छामः तदा सर्वाणि कार्याणि कथं प्राक्टिकल रीत्या वयं कथं तस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः इति अस्मान् पाठयति किल द्वितीयाध्याये सर्वं समग्रं तत्त्वविवरणमेव आसीत् स्थितप्रज्ञः कः कथम् एतत् सर्वमस्ति तस्य लक्षणं सर्वम् उक्त्वा अर्जुनं बोधयित्वा अन्ततो गत्वा अर्जुनं निमित्तीकृत्य भगवान् अस्मान् बोधयति किं बोधयति कथं जीवनं करणीयं कथं शरीरं प्राप्तमस्ति खलु इदानीं तेन शरीरेण किं करणीयं शरीरेण देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते एतत् प्रथमं कण्ठपाठं कृत्वा अन्तरङ्गे मनसि संस्थाप्य मननं कृत्वा जीवने तस्य अनुसन्धानम् अस्माभिः करणीयं तदा वयं शारीरिकतपः आचरणं कर्तुं शक्नुमः शारीरिकतपः कथं भवेत् इति अवगन्तुं शक्नुमः द्वितीयं वाक् कथं भवेत् सम्भाषणस्य कियत् प्राधान्यमस्ति कथम् अस्माभिः वक्तव्यं नो चेत् कथं मौनं पालनीयम् इत्यादि कार्याणि वदति अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते एतद्द्वयमपि यदा भवति अनन्तरं मानसिकतपः मनसः अपि कथं नियन्त्रणं करणीयम् इति वदति कथं वदति मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते तदेव मानसिकतपः इति वदति इतोपि अग्रिमश्लोकः एतत् मध्ये अपि सात्विकं कथं करणीयं राजसिकं कथं करणीयं तामसिकं कथं करणीयम् अथवा अस्माकं जीवने सात्विक मानसिक तापसिक आचरणं तामसिक आचरणं कथं भवति इति अग्रिमश्लोकेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः तद् वयम् अग्रिमसप्ताहे पठामः अद्य वयम् अत्र उपसंहरामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः महोदय नमस्काराः सर्वे धन्यवादः धन्यवादः धन्यवादाः महोदय धन्यवादः महोदय नमो नमः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय सन्तोषं धन्यवादः रिकॉर्डिंग्स किं मिलति वा रिकॉर्डिंग्स मिलति एव भगिनि स्थापयामः सर्वदापि यूट्यूब् मध्ये स्थापयन्तः स्मः अस्तु स्थापयामि शीघ्रमेव स्थापयामि अस्तु धन्यवादः नमस्ते सुदिनमस्ति सुदिनं भवतु सर्वेषां धन्यवादः
अमेरिकजनानां शुभरात्रि भवतु। रात्रि यदा सम्यक् भवति एतद् श्रुत्वा भवन्तः निद्रां कुर्वन्ति, शारीरिक मानसिक वाङ्मयतपः सर्वं स्वप्ने आगच्छति, अनन्तरं जीवने अपि भविष्यति। भवतु उत्तमं। सर्वदा वदन्ति किल उत्तमं विचिन्त्य एव निद्रा करणीया इति, तथापि सम्यक् एव। उत्तमं भवतु। गोपाल्जी भगिनी, वेङ्कटरामन्जी, सर्वेषां सरस्वती भगिनी सर्वान् प्रणम्य गच्छामि।